Good morning, ladies and gentlemen, and dear audience. From Winnipeg, it's a very chilly, wintry morning, and from Bangladesh, rest of our folks joined, and a very good evening for you, sir. My name is Kawser Ahmed, and I'm welcoming all of you to today's special webinar on remote learning of Rohingya female and students in Bhasanchar, Bangladesh. Before I begin, traditionally I do treaty acknowledgement. Conflict and Resilience Research Institute Canada is located on original lands of Anishinaabe, Cree, Oji-Cree, Dakota, and Dene peoples, and on the homelands of Métis Nation. We respect the treaties that were made on these territories. We acknowledge the harms and mistakes of the past, and we dedicate ourselves to move forward in partnership with Indigenous communities in a spirit of reconciliation and collaboration. The audience, today our aim is to introduce our partners in Bangladesh, those who are very much interested about Rohingya female education in Cox's Bazar and Bhasanchar. So what I have planned today is to begin and show you our idea of the whole project itself, and from there we'll go to these panel speakers. If some of you remember, there was a newspaper article about Khushi from Cox's Bazar. Although it was a little bit of presented in a different way because she was struggling to remain in college, but I loved her idea of education. As you see on the screen, she was saying in a local newspaper, and I quote her here: I would like to study human rights because I really want to know why people are forced to live like this condition without any reasons, and why people have to lead their lives in such a situation. One day I will be able to raise my voice about human rights for Rohingyas. And she becomes an inspiration for many of the activities that we do here for the Rohingya females. From Conflict and Resilience Research Institute Canada, our core philosophy of the project is we want to tell Rohingyas that you are not alone. We care about you. And it is grounded on the fact that refugees face two journeys, one leading to hope, the other to despair. It is up to us to help them along the right path. And this is what motivates us every day when we think and work about our project. The project that I'm introducing you, ladies and gentlemen, today is for the children 5 to 16 years of age. And of course, our main target is adolescent females. And initially, we have a plan of delivering it in two places, but we will mainly focus in Bhasanchar Island. Of course, UNICEF and others, they have uh, many learning centers in Bangladesh refugee camps, but this is little different. Our project structure and delivery method is really different. And this project will definitely follow the learning competency framework, which is already in place. And main language is English and Burmese. And we do have some internet facilities in Cox's Bazar, but not in Bhasanchar. Um, so as I was telling you, the core teacher group will consist of international volunteers, teachers, educators, and host community teachers as well. Of course, we'll have Rohingya teachers in the group. And our target group is roughly 500 children. And we have a distribution of young and teenagers that we have initially planned to operate. Those of you are not very much aware of the geographic location. So the Bhasanchar Island is roughly located just in the mouth of the Bay of Bengal, and it's a closer look as you see on the screen left top corner, and that is how it is. It can be seen from the top, and these are good facilities in Bhasanchar as we are briefed, and presenter Mr. Hasan today. He will be speaking about the details of it. And Bangladesh government has already started relocating Rohingyas there. So this is what is already happened, and I think to an as I said, the living condition is far better than the Cox's Bazar camp.
and they have established spaces for the education content delivery. It's not exactly schools, but there are designated places where students are coming and taking lessons. Our main project objectives, as you see, we want to create a robust infrastructure for remote learning. And our whole concept in this project is we want to connect the children of Bhasanchar with the rest of the world. I know it sounds challenging, it sounds ambitious, but that is what we are going to achieve. And of course, the one of the main reasons of connecting children to the outer world is that we will create a core group of teachers right here in Canada, those who would be helping us in delivering contents. And of course, we are talking about running a pilot project first and followed by a detailed project. Our project architecture is very same. We want to run and try two of the models, both in Cox's Bazar, Kutupalong or Balukhali camp, and Bhasanchar. And of course, a part of the initiative is also catered for the host community children. I think that is all I have. Of course, I just would like to emphasize here that we want to create a very user-friendly and easily accessible remote learning website. And through this remote learning connectivity, we want to create such a structure that we can deliver contents right in the camps. And these are the technical aspects of the or the roadmap of our project. And we have done initial research and development, including selection of LMS, learning management system. And now we are just at the stage of trying a pilot project in Bangladesh. So that is all from my side. A very brief introduction of our idea and concept. And we are very happy today about the UPSAM team which connected from Bangladesh. And now let me welcome Colonel retired Muhammad Jaglul Ahsan to have his introductory remarks. He is the chairman of UPSAM, not-for-profit based in Bangladesh. Colonel Jaglul, floor is yours, sir. Just open the microphone, please. Yeah. Okay, do you listen to me? Yes. Yes, you are audible now. Okay, thank you very much. Good evening, everybody. So, first of all, I express my heartfelt gratitude to you all, and especially to Dr. Kawser for giving me this chance to speak in this learned forum. I am the chairman of NGO that is named as UPSAM, or in Bengali we call it UPSAM, that stands for Unity for Peace Building and Socio-Economic Development for the Marginalized. Well, our vision is peace and prosperity through socio-economic development, and we have total 8 sectors or the domains on which we work. And out of these 8, educational development and socio-cultural development are 2 prime things. This promoting or remote learning for the Rohingyas will fall under these domains, to these 2 domains. So we have our organizational setup and also the mechanism to support this remote learning program. But what I think, there are certain on-ground realities in Bhasanchar to develop or to promote this educational program. That is what I know from my study and also from interviews and interactions with the persons working there, the NGOs and other Navy officers and the military officers also working there, that there are, first of all, there is a religious barrier or
I think you all will agree that education depends more on psychological or mind setup than that of the facilities. We can provide the facilities, but if there are cultural barriers, religious barriers, social barriers, then this development of educational program or running of this educational program may be hindered in some cases. So those are the problems that I want to highlight. First of all, that their psychological mind setup, that they are still in primitive in thinking process. They are still in primitive stage, that in Rohingya, in their native place also, they had only the Moktob education. You all know that, and they were not exposed to the modern education. And still in Bhasanchar, they think that they need only this madrasa education. And one important thing is that if you are sure, maybe that Hasan Kamrul Bhai can give us the data, that there is no dropout from the Maktab education, but there are substantial dropouts from the modern education or the training centers that you have established or we have established there. So they think that religious education is sufficient for them. And also socio-culturally, like once they're at the age of 14 or the girls are at the age of above 10, they are not allowed to go out of the house, and they are early marriage that takes place in their communities. So that gives them away from the education. And also there are Bangladesh government policy, you all know that they are not allowed to learn the Bengali language, and also there is no certificate or certification is there for their education. So there may be some skepticism that if I do not get a certificate, then what is my utility after completing this education? Because whatever I learn, once there is no certificate, I cannot apply anywhere. I cannot apply for a job. I cannot apply for higher education. So there are some barriers in this regard that may dishearten them to inspire to go for or to take this opportunity for the higher education. And there are infrastructural difficulties also, because you know that communication is a major barrier in Bhasanchar. Both in the sea route and the land route is not there, and also the mobile communication infrastructure, I do not know. I have not visited Bhasanchar for last 3 years. I went in 2017, and I have not seen that there were much progress. But this remote learning, what I learned from recent visitors there, that this infrastructure is developing, and there are some mobile towers of native companies. And I think if we can exploit those opportunities, then we can run this program well. But we have to enlighten them first, and we have to educate them, and we have to convince them that this education is required for them. This education has utility for them in the future, and this will enlighten them, and this will offer them a better prospect in future than with other problems or programs that we have planned out, and with the technical facilities and others, we can run this program. Thank you very much. This is in gist what I could say. Thank you, Colonel Jaglul, and we appreciate your first-hand feedback. And I mean, moving on with the project, definitely we'll kind of keep focus on the cultural aspect of the education delivery. And you have actually brought out a very important aspect of retention of children in the school. And I think Mr. Binu would enlighten us more about the situation in Cox's Bazar. But once again, thank you, and thank you for the support of the project. Ladies and gentlemen, I also would like to let you know that today from Bangladesh, our co-founder, Conflict and Resilience Research Institute, Dr. Hilal Mohiddin, is kind enough to attend. Welcome, sir, once again. So let's move to the second speaker, and he is Mr. Binu Philip Penheiro, and he is a development worker
and he's working with NGOs since 1993. Especially, he's working on education, child protection, general protection, gender-based violence, WASH, health, socioeconomic development, and other sectors. And he is joining us today from Cox's Bazar. So, welcome, Mr. Binu, and briefly tell us what have you seen in terms of education in general in Cox's Bazar. Floor is yours, sir. Go ahead, Mr. Binu. Yeah. Just unmute. Yeah. Thank you. আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ জানাই স্যার আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। আসলে আজকে আমি অত্যন্ত খুশি যে এখানে প্ল্যাটফর্মে কথা বলতে পারছি। আমি বিনু ফিলিপ পিনারু, আমি প্রজেক্ট ম্যানেজার সেবা মানব কল্যাণ কেন্দ্রে। আমি প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসেবে আমি কাজ করছি এখানে। স্পেশালি আমি এখানে 2018 সাল থেকে সেবা মানব কল্যাণ কেন্দ্র, হেলথ, এডুকেশন, ওয়াশ, নন ফুড আইটেম ডিস্ট্রিবিউশন, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, নিউট্রিশন, এই প্রজেক্টগুলো নিয়ে প্রায় 9টা ক্যাম্পে আমরা কাজ করছি। তো মূলত যে এডুকেশন যেটা আমরা কক্সবাজারে আমরা পরিচালনা করছি সেটা হচ্ছে যে ইউনিসেফের এবং গভর্নমেন্টের সহযোগিতায় আরো অন্যান্য ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল যে অর্গানাইজেশন আছে ওনাদের সহযোগিতায় একটা এডুকেশন সেক্টর একটা গাইডলাইন আমাদেরকে দিয়েছেন। সেই গাইডলাইন অনুযায়ী আমরা কিন্তু আমাদের এই প্রোগ্রামগুলো আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। সেটা হচ্ছে যে টেম্পোরারি লার্নিং সেন্টার যেটা ক্যাম্পগুলোতে আমরা করি, সেখানে স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী প্রাইমারি এজ যেটা সেটা হচ্ছে 6 থেকে 14 এবং সেকেন্ডারি যেটা সেটা হচ্ছে 15 থেকে 17 এবং ইয়ুথ যেটা সেটা হচ্ছে 18 থেকে 24। তবে আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে 6 থেকে 14 যে এইজটা আছে সেই এইজে শিশুদেরকে আমরা আমাদের লার্নিং সেন্টারে আমরা নিয়ে আসছি এবং সেখানে আমরা সপ্তাহে 6 দিন 3টা শিফটে প্রতি শিফটে 30 থেকে 40 জন শিশু আমাদের এখানে আসে এবং এখানে আমরা যে গভর্নমেন্ট রুলস অনুযায়ী কোনো বাংলা লিটারেসি আমরা এখানে ইন্ট্রোডিউস করাইতে পারবো না। সেক্ষেত্রে আমরা নিউমেরিক লিটারেসি, বার্মিস যে ল্যাঙ্গুয়েজে তাদের যে লিটারেসি গুলো আছে সেগুলো, রাইমস, পোয়েম, তারপরে বিভিন্ন ধরনের শরীর চর্চা, এগুলো মূলত আমরা ওখানে অ্যাপ্লাই করে থাকি। এবং সাথে সাথে আমাদের যে সেন্টারগুলো সেই সেন্টারগুলো সাধারণত 24x16 ফিটের, সেখানে 60% লার্নিং এবং 40% আমাদের এখানে খেলাধুলার জন্য স্পেসটা রাখা হয় এবং সেখানে শিশুরা তাদের ভাষা, তাদের লার্নিং এর সাথে সাথে তারা যে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা, শরীর চর্চা, তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, তারপরে যে চিলড্রেনদের যে নিরাপত্তার বিষয়, এই বিষয়গুলো আমরা সাধারণত ওখানে তাদেরকে দিয়ে থাকি। আর আমাদের লার্নিং সেন্টারে যেটা সেটা হচ্ছে একজন বাঙালি এবং একজন রোহিঙ্গা ভলান্টিয়ার এখানে আছেন। তাদের দুজনের ইয়াতে আমাদের এই ইয়েটা পরিচালিত হয়, যে সেন্টারগুলো পরিচালিত হয়। আর এখানে মূলত প্রায় 34টা ক্যাম্পে প্রায় 45টা বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা এখানে কাজ করছে এই এডুকেশন পারপাসে। তবে এখানে সবচেয়ে যে সমস্যাটা দেখা দিয়েছে সেটা হচ্ছে কোভিড-19 পরে সাধারণত এই সেন্টারগুলো আর তেমন আমরা পরিচালনা করতে পারিনি, কারণ এটা যে কোভিড-19 বিশেষ করে আমরা প্রায়োরিটি দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে যে গভর্নমেন্টের যে রুলস আছে সেটা হচ্ছে যে লকডাউনের সময় আমরা আমাদের এই সেন্টারগুলোতে আমরা শাটডাউন করে রেখেছিলাম। আর সাথে সাথে এখানে আরেকটা জিনিস হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমরা কিছু লাইফ স্কিল, যে শিশুদেরকে কিছু লাইফ স্কিল ডিআরআর এর উপরে তাদেরকে কিছু সচেতনতামূলক
এবং শেষে যখন কোভিড-19 পরে যখন এগুলো চালু হয়েছে তখন আমরা কোভিড-19 যে ভয়াবহতা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এইসব বিষয়গুলো নিয়ে আমরা তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতা, বাল্যবিবাহ বিশেষ করে এবং শিশু নির্যাতন এই বিষয়গুলো আমরা তাদেরকে ওখানে আমাদের যে সেন্টারগুলো আছে সেই সেন্টারগুলোতে আমরা সাধারণত আমরা দিয়ে থাকি। সাথে সাথে পাশাপাশি শিশুদের প্রতিদিন যে খেলাধুলা এবং বাৎসরিক যে ক্রিয়া অনুষ্ঠান সেগুলো আমরা ক্লাসগুলোতে পরিচালনা আমরা করেছি। তো এখানে বিশেষ করে যারা আমাদের রোহিঙ্গা আছে, ফ্যাসিলিটেটররা আছেন, তারা আমাদের ওই রোহিঙ্গা ল্যাঙ্গুয়েজে তারা তাদের যে কবিতাগুলো বলেন, গান, এগুলো তাদেরকে ওইভাবে তাদেরকে শেখাচ্ছে। কিন্তু এখানে সবচেয়ে যে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় একটা চ্যালেঞ্জ ছিল সেটা হচ্ছে যে কোভিড-19 সময়টা আমরা অনেকগুলো ক্লাস আমরা পরিচালনা করতে পারিনি। এবং দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে যে এখানে ড্রপ আউটটা প্রায় হয়ে থাকে। তো সেটাকে চিহ্নিত করতে গিয়ে আমরা যে জিনিসটা দেখেছি সেটা হচ্ছে বিশেষ করে কিশোরী মেয়েরা যখন টিন এজ হয়ে যায়, যখন শিশুদের তখন তারা 10 এজের পরে তাদের ফ্যামিলি থেকে আসলে ক্লাসগুলোতে আসতে দিতে চায় না গার্ডিয়ানরা। আর তাছাড়া যে ছেলেগুলো অনেকটা 12, 13 বা 14 এজ হয়ে যায়, তারা দেখা যায় যে তারা কাজের সংস্থানে তারা চলে যায়। তো এটা হচ্ছে আমাদের জন্য একটা ব্যারিয়ার। আর একটা ব্যারিয়ার হচ্ছে যেটা আমি পরিচালনা করতে গিয়ে দেখেছি সেটা হচ্ছে সেন্টারে বিশেষ করে বার্মিস যে কারিকুলামগুলো ওখানে ইন্ট্রোডিউস করা হয়, সেখানে আমাদের যে ফ্যাসিলিটেটর, যে বাঙালি ফ্যাসিলিটেটর আছে, সাধারণত সে ওই ল্যাঙ্গুয়েজটা সম্পর্কে আসলে জানে না, এক নাম্বার। আর দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে আমি আমার ভিজিটের সময় যে জিনিসটা আমি লক্ষ্য করেছি সেটা হচ্ছে যে ফ্যাসিলিটেটররা আছেন, যে ফ্যাসিলিটেটররা রোহিঙ্গা ফ্যাসিলিটেটর যারা, তারা যে ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ করছে ওইটা আসলে খুব স্ট্যান্ডার্ড না আর কি। যেটা আমাদের আঞ্চলিকতা যেটা আসে, আমরা আমাদের বাংলায় যেরকম কিছু আঞ্চলিকতা আমাদের মধ্যে থাকে সেরকম কিছু আসে, যেটা আমি একটা স্টাডি করতে গিয়ে দেখেছি যে একজন টিচারকে আমি নিয়ে গেছিলাম, সে টিচার আসলে আমাকে বললো যে ওরা যে ইয়েটা করছে এটা আঞ্চলিকতাটা, এটা একটা বড় ধরনের আমাদের জন্য একটা ব্যারিয়ার হয়। আর তাছাড়া আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে কিছু কুসংস্কার আছে, যে কুসংস্কারের ফলে অনেক সময় আমাদের ইয়াতে শিশুরা আসতে চায় না, বা বিশেষ করে ভাষাগত যে সমস্যা, অনেক আমাদের ফ্যাসিলিটেটর আছেন যারা ওই বার্মিজ ভাষাটা বোঝে না, যেটা অনেক সময় তাদের ওপিনিয়নটা এটাও আমরা অনেক সময় আমরা বুঝতে পারি না আর কি। তো এটা হচ্ছে মূলত আমরা যেভাবে পরিচালনা করি এটা সেভাবে। ধন্যবাদ। Thank you, Mr. Binu, for your, I would say, quite realistic overview of the barriers that they face actually in Cox's Bazar. I think the chairman of UPSAM and Mr. Binu both touched upon a couple of cultural aspects as barriers, and we are aware of these. And now let us go to Mr. Hasan Kamrul, who also joined from Cox's Bazar today, and he's an expert. And very briefly, let me share his experience in this sector. He's working in development sector and NGO sector since 1997. His expertise and his education is in civil engineering sector. He worked for various engineering projects for a long time, and since 27 he's working as a development worker. And he worked in refugee camp management, shelter, wash, education, child protection, GBV, and socioeconomic development, and others. Currently, he's also is an advisor to UPSAM. So, welcome, Mr. Hasan Kamrul. And we know that you have traveled to Bhasanchar. You have shared some of the photos with us. Briefly, tell us what have you seen in Bhasanchar and the prospect of remote learning concept that we are bringing in. Floor is yours, sir. অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আমাকে আজকের এই
চমৎকার একটা প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য। শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। আমি ভাষাঞ্চরে গত বছর যখন প্রথম রোহিঙ্গা ট্রান্সফার করা হয়, ওই দিন থেকেই আমি ভাষাঞ্চরে যাতায়াত করছি। তো ভাষাঞ্চরে প্রথমত যেটা দেখলাম যে ওখানে খুব চমৎকার ভাবেই আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে, রাস্তা, পানির ব্যবস্থা, বিদ্যুতের ব্যবস্থা, এবং রান্না বান্না করার জন্য ওখানে এলপিজি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন করা হচ্ছে বিভিন্ন এনজিওর পক্ষ থেকে। ওখানে যারা গেছেন তাদের সাথে সামনাসামনি আমার কথা হয়েছে, তারা ওখানে গিয়ে মূলত খুশি। যদিও ভাষাঞ্চরটা সমুদ্রের মাঝখানে একটা চর, এই চরটা আমাদের মেইনল্যান্ড থেকে প্রায় 60 কিলোমিটার দূরে, এবং তার কাছাকাছি যে দ্বীপটা আছে সন্দ্বীপ, এই সন্দ্বীপ থেকেও 6 কিলোমিটার দূরে। তো চট্টগ্রামের মেইনল্যান্ড থেকে নেভির পোর্ট থেকে এখানে যদি নেভির জাহাজে যাওয়া হয় তাহলে প্রায় 3 ঘন্টা সময় লাগে। নোয়াখালী থেকে গত বছর সরকারি একটা অনুমোদন হয়েছে, নোয়াখালী থেকে সি ট্রাক সপ্তাহে 2 দিন চলার কথা ছিল, এখন 1 দিন করে চলছে। এছাড়া নোয়াখালী থেকে ট্রলারেও আসা যাওয়া করা যায়, কিন্তু আসলে এটা বাঙালিদের জন্য এই সুযোগটা দেওয়া হয়েছে, রোহিঙ্গারা ওখান থেকে আসলে বের হতে পারে না। তো এই প্রোগ্রামটা চালু হওয়ার পরে গত 1 বছরে রোহিঙ্গারা যারা ওখানে গিয়েছে, তারা কুতুপালংয়ে যদি তাদের কোনো আত্মীয় স্বজন থেকে থাকে তাহলে তারা এখানে আসলে তাদের সাথে ওভার ফোন ছাড়া যোগাযোগ করার সুযোগ পায় নাই, তারা ফিজিক্যালি আসতে পারে। তো এবছর আমি দেখলাম যে সরকার একটা অনুমতি দিয়েছে তাদেরকে এখানে আসার। তারা ওই নেভির তত্ত্বাবধানে এখানে আসবে এবং এখানে কিছুদিন থেকে তার আত্মীয় স্বজনের সাথে কিছুটা সময় কাটিয়ে তারপরে আবার ফেরত যাবে। তো ওখানে এডুকেশন পদ্ধতিটা এই বছর, গত বছরও চালু হয়েছে। গত বছর থেকে বাংলাদেশের 2টো ন্যাশনাল এনজিও তারা ওখানে এডুকেশনের ব্যাপারে সাপোর্ট দিচ্ছে। একটা হচ্ছে ক্লাব আর একটা স্কাস, মানে সমাজ কল্যাণ একটা সংস্থা, তো ওরা ওখানে কাজ করছে। স্কাস এবছর আমি গিয়ে দেখে এসেছি যে স্কাস ওখানে 300 রোহিঙ্গা বাচ্চাকে শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেছে। ওখানে পাশাপাশি তাদেরকে কোভিড-19 সম্পর্কে সচেতন করছে, তাদেরকে অন্যান্য যে চাইল্ড প্রোটেকশন জনিত যে সমস্যাগুলো আছে সেই বিষয়ে তাদেরকে সচেতন করছে, বিশেষ করে ট্রাফিকিং এবং শিশু নির্যাতনের যে জায়গাটা থেকে তারা তাদেরকে সচেতন করছে। আর এ ক্লাবও ঠিক একই প্রোগ্রাম চালাচ্ছে ওখানে, ওদেরও 350 বাচ্চা ওখানে তারা এডুকেশন নিয়ে কাজ করছে। কিন্তু আমরা যেটা চিন্তা করেছিলাম যে রিমোট এডুকেশন, এই ধরনের কোনো শিক্ষা ব্যবস্থা ওখানে চালু হয়নি এখনো, আর ওটা চালু করা সম্ভব, কিন্তু কিছু ব্যারিয়ার ওখানে তৈরি হবে। তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে যে ওখানে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস, ওয়াইফাই সিস্টেমটা ওখানে নাই এখন পর্যন্ত। ওখানে টেলিফোনের মোবাইল নেটওয়ার্কিং এর ব্যবস্থা আছে, বাংলাদেশে যে কটা প্রচলিত মোবাইল অপারেটর আছে সবারই নেটওয়ার্ক টাওয়ার ওখানে আছে, এবং ওখান থেকে মোবাইল ইন্টারনেট, মোবাইল ডাটা ওখানে ব্যবহার করা যাবে। ওখানে অবকাঠামোগত দিক থেকে আমাদের নতুন করে কিছু তৈরি করতে হবে এরকম মনে হয়নি, কারণ ওখানে ওয়েল সেট আপ আছে সবকিছুর। তো ওইখান থেকে আমাদের অনুমতি নিয়ে সেখানে আমাদের সেট আপটা তৈরি করতে হবে। এবং অ্যাডোলেসেন্ট বাচ্চাদের জন্য আসলে স্পেশালি কোনো শিক্ষা ব্যবস্থা ওখানে এখন পর্যন্ত চালু হয়নি, যেটা কুতুপালংয়ে 2017 সালে রোহিঙ্গা ইনফ্লাক্সের পরে 2018 সাল থেকেই অ্যাডোলেসেন্টদের নিয়ে বিভিন্ন এনজিও কাজ করছে এখানে, যেটা ভাষাঞ্চরে এখনো শুরু হয়নি। তো ভাষাঞ্চরে কিছু যুবক যুবতীদেরকে নিয়ে ওদের ওখানে ট্রেনিং প্রোগ্রাম চলছে, বিভিন্ন এনজিওরা করছে সেটা, শর্ট টার্ম ট্রেনিং, যেমন গার্ডেনিং এর উপরে ট্রেনিং দিচ্ছে, তারপরে সেলাই প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এই কাজগুলো করেছে লাইভলিহুড একটা প্রজেক্টের আওতায়। কিন্তু আমরা এডুকেশন বলতে যেটা বুঝি সেই ধরনের কোনো প্রজেক্ট ভাষাঞ্চরে এখনো চালু হয়নি। আমরা আশা করছি যে ক্রিকের মাধ্যমে উপসাম এই প্রজেক্টটা ওখানে বাস্তবায়ন করার সুযোগটা পাবে। আর এছাড়া ওখানে বড় বড় কিছু চ্যালেঞ্জের মধ্যে একটা হচ্ছে যাতায়াত ব্যবস্থা, এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ, কারণ যেহেতু সাগর পথে যেতে হয়, আমরা সাগর পথে নিরাপত্তা জনিত ব্যাপারটা থাকে, সেই জায়গায় বাংলাদেশে একটা দীর্ঘ সময় সাগর উত্তাল থাকে, এই সময়টা যাতায়াত একটা প্রবলেম। এখন যেমন সেই রকম সমস্যা নাই, আমরা নেভির জাহাজ বা পাবলিক ট্রান্সপোর্ট বলতে শুধু স্পিড বোট ভাড়া করে যাওয়া যায় এবং নোয়াখালী থেকে আসা যায় ট্রলারে। এছাড়া আরেকটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে ওখানে আমরা যে পরিমাণ অবকাঠামো ওখানে, মানে আমাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট দেওয়ার জন্য যে ধরনের
সিস্টেম আমরা ওখানে চালু করতে চাই, সেটার জন্য মোবাইল নেটওয়ার্ক যেটা আছে এখন, মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহার করে সেটা আসলে ঠিক মতো চালু করা যাবে কিনা, এইটা একটা বিষয়, এই জায়গাটা একটু ভাবার জায়গা। আর কালচারাল ব্যারিয়ার যেটা আমাদের কর্নেল জগলুল স্যার বললেন, বিনু দাদা বললেন যে কালচারাল ব্যারিয়ারটা আছে, ওই কালচারাল ব্যারিয়ার জন্য কিছু অ্যাওয়ারনেস সেশন ওখানে চালাতে হবে। পাশাপাশি মসজিদের যে ইমাম যারা আছেন তাদেরকে মোটিভেট করতে হবে, কারণ ওখানে একটা বিষয় আছে রোহিঙ্গা কমিউনিটির ভিতরে, এটা ভাসানচর এবং কুতুবালং দুই জায়গাতেই, যে যারা রিলিজিয়াস লিডার আছে তাদের কথা তারা মেনে চলায় বা চলার চেষ্টা করে। তো ওই ক্ষেত্রে আমরা হয়তো মোটিভেশনাল প্রোগ্রাম করতে পারি, এবং সেটার জন্য ইমাম যারা আছেন এবং ওখানে যারা কমিউনিটি লিডার আছে, মাঝি বলা হয়, কমিউনিটি লিডারদের সাথে কথা বলা, এগুলো আমরা ওখানে করতে পারি। আরেকটা চ্যালেঞ্জ যেটা তৈরি হতে পারে সেটা হচ্ছে যে আমরা তাদেরকে হয়তো অ্যাওয়ার করলাম এবং তারা আসলো, কিন্তু কন্টিনিউটিটা বজায় রাখা যাবে কিনা, কারণ বাল্যবিবাহের একটা বড় প্রকোপ রোহিঙ্গা কমিউনিটির ভিতরে আছে। আর একটা হচ্ছে যে বাচ্চাটা একটু বড় হয়ে গেলে, যেটা বিনু দাদা বলছিলেন, যে একটু বড় হয়ে গেলেই তারা আসলে কাজের দিকে চলে যায় এবং তারা ডিমান্ড করে যে আমরা এই প্রোগ্রামটার সাথে তোমাদের সাথে অংশগ্রহণ করব, আমাদের বেনিফিট কি, এই বিষয়গুলো তারা নগদ কিছু বেনিফিট ডিমান্ড করে। তো এই জায়গাগুলো থেকে আমি এখানে দেখেছি অ্যাডোলেসেন্টদের নিয়ে কুতুবালংয়ে যে যারা ট্রেনিং প্রোগ্রাম করতো, তারা তাদেরকে আইজিএ দেওয়ার চেষ্টা করতো এবং সেটা দিয়ে তারা হয়তো কোনো কাজে লাগাতো টাকাটা। তো এরকম এই 3-4টা চ্যালেঞ্জ ছাড়া ওখানে কাজ করার কোনো সমস্যা নেই। ওখানে নিরাপত্তাজনিত কোনো সমস্যা নেই। বাংলাদেশ আর্মির পক্ষ থেকে, নেভির পক্ষ থেকে, তারপর বাংলাদেশ পুলিশের একটা প্রতিষ্ঠিত থানা আছে ওখানে, ফুল প্লেস থানা, ওখানে পুলিশ স্টেশন আছে, তাছাড়া আছে আর্ম পুলিশের লোকজন আছে, কোস্ট গার্ডের লোকজন আছে। অর্থাৎ নিরাপত্তাজনিত কোনো সমস্যা ওখানে নেই। ওখানে থাকা খাওয়ারও কোনো সমস্যা নেই। সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা ওখানে নেভির পক্ষ থেকে, বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ওখানে করা আছে। আর এছাড়া আপাতত আর কোনো সমস্যা আমি অন্তত ওখানে দেখিনি। ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you very much, Mr. Hasan. Mr. Hasan summarized about some of the challenges, but also emphasized that there is structure there, and such kind of project is not happening out in Bhasanchar. So that is our primary focus as well. And during the moderated session, I would also clarify some of the challenges that Mr. Hasan brought out in terms of delivery of educational contents in Bhasanchar. Ladies and gentlemen, let me bring Dr. Hilal Mohiuddin into the discussion now. Dr. Hilal Mohiuddin is not only a co-founder of CRRIC, but also he is the project lead of two of the projects, educational projects that CRRIC has been working on. One is about to be completed by end of this month, and it is supported by Manitoba International Council. And it's a smaller pilot project. We just wanted to see how the response comes from one of the camps in Kutupalang area. And also, Dr. Hilal is going to lead us in the Rotary Global Grant Project, which has been approved. And we are expecting a project start date, I think, by early February. So this is why I'm very interested to learn from Dr. Hilal Mohiuddin about his perspectives, and also he is a very frequent he's a frequent goer, I would say, in Cox's Bazar area for last couple of months, so he has a better lay of the land. So let's bring Dr. Hilal Mohiuddin. Sir, floor is yours. ওকে, থ্যাংক ইউ। আপনাদের যারা অংশগ্রহণ করেছেন আজকে, বিনুদা আছেন, হাসান কামরুল সাহেব আছেন এবং আমাদের জগলুল হাসান সাহেব আছেন, আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি আজকের আমাদের এই ওয়েবিনারটাতে থাকার জন্য। আমি ইতিমধ্যে গত 5-6 মাস এক নাগাড়ে বেশ কয়েক দফা পরপর গিয়েছি। এর পেছনে বেশ কয়েকটা কারণ ছিল। তার মধ্যে একটা কারণ হচ্ছে ওখানকার সবচেয়ে বড় এনজিও যেটা ব্র্যাকের হয়ে আমরা প্রোটেক্টিভ সিকিউরিটি বিষয়ক একটা কাজ করছিলাম, বেশ বড় সড়ো কাজ সেটা। তো সেই কাজটা শেষ হয়েছে এবং আমরা মাত্র 3-4 দিন আগে 12 তারিখে আমরা RRC একদম যত মেম্বার আছেন ওখানকার, ওরা ছাড়াও সিআইসি যতজন আছেন সব সিআইসি, ডিজিএফআই, এনএসআই, ডিবিএসবি, এপিবিএন সবাইকে নিয়ে আমরা একটা ওয়ার্কশপ করেছি গত কয়েকদিন আগে। তো সেখান থেকে আমার ইনসাইটটা যেটা ডেভেলপ করলো সেটা মনে হলো আপনারা যা বললেন সবই তো আছেই, এগুলো আছে, এই সব বিষয়গুলোই,
কিন্তু গভর্নমেন্টের প্রেফারেন্সটা সরাসরি একটাই, সেটা হচ্ছে যে ওদেরকে বার্মিজ ভাষাতেই শুধু শেখাতে হবে, ইংরেজিটাকেও অত গুরুত্ব না দিলে চলবে, বার্মিজে শেখাতে হবে। তো বার্মিজে যে আমরা শুধু ওদেরকে ওদের ভাষা এবং সংখ্যাগুলোই শেখাবো তা না, তারা চাইছেন, গভর্নমেন্ট বলছেন যে এটা দেশের জন্য দরকার, তাদের জন্য দরকার। তাদের মূল ফিলসফিটা হচ্ছে এদেরকে রিপ্যাট্রিয়েট করতেই হবে, ওরা চলেই যাবে, একসময় ওদেরকে যেতেই হবে, ওরা এদেশে থাকতে পারবে না। সুতরাং তাদের দেশের কালচার, কৃষ্টি, তাদের দেশের জাতীয় সঙ্গীত এগুলো আপনারা শেখাবেন তাদেরকে। জাতীয় সঙ্গীতটা শেখাবেন, ওদের যে গানগুলো আছে সেগুলো শেখাবেন, ওদের কালচার যেটা আছে সেটা শেখাবেন। এটা গভর্নমেন্টের আইডিয়া। তো এটা খুব একটা যে খুব ভালো রিসার্চড কোনো ধারণা আমার সেটা মনে হয়নি। বাট এটা গভর্নমেন্টের পলিসি, গভর্নমেন্ট ওভাবে চিন্তা করছেন, এর বাইরে আমাদের যাবার কোনো সুযোগ নেই। যেহেতু উনারা সেভাবে করে ভাবছেন। তো আমরা যেটা করার চেষ্টা করব, আমার যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে, যেহেতু আমাদের জায়গাটা খুব স্পেসিফিক, কাজের জায়গাটা, ইন্টারভেনশনের জায়গাটা আমরা অ্যাডোলেসেন্টসদের নিয়ে করতে চাচ্ছি। এটা হচ্ছে সবচেয়ে একটা স্লিপারি গ্রুপ যেটা। আপনারা সবাই সেটা পয়েন্ট আউট করেছেন যে একটা বয়স হবার পর এরা কাজের দিকে ঝুঁকে যায়। ২ হচ্ছে আমরা ফিমেলদের উপর যেহেতু চিন্তাভাবনা করছি, কিশোরীরা, তাদের অনেক ধরনের ব্যারিয়ার আছে। তাদের রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ রিলেটেড ব্যারিয়ার আছে, পারিবারিক ব্যারিয়ার আছে। বাবা-মা চাইছেন বিয়ে দিয়ে দিক। তারা নিজেরাও বিভিন্ন ধরনের অ্যাফেয়ার এ ইনভলভড হয়ে যায়। খুব আর্লি ম্যারেজের ব্যাপারটা আছে। তাদের অনেকে আবার পলিগ্যামির শিকার হয়। অনেকেই বিয়ে-শাদী করে ফেলেন যাদের হয়তো ৩-৪ টা বউ অলরেডি আছেই হাসব্যান্ডদের। সো পলিগ্যামি একটা বড় সমস্যা। আর্লি ম্যারেজ তো আছেই সেই সমস্যা। কালচারাল ব্যারিয়ারটাও আছে। তারপর আপনারা যে আরেকটা বিষয় পয়েন্ট আউট করলেন সেটা খুব ইম্পোর্টেন্ট। সেটা হচ্ছে যে রিলিজিয়াস লিডার যারা, বিশেষ করে ইমাম যারা, তাদের ইনফ্লুয়েন্সটা ওখানে অনেক বেশি। অন্য সবার চেয়ে, এনজিওদের চেয়েও বেশি। এবং মাদ্রাসা থেকে খুব ভালো একটা পয়েন্ট আউট করেছেন যেটা, সেটা হচ্ছে মাদ্রাসা থেকে কেউ ড্রপ আউট করে না। এবং মাদ্রাসামুখীনতাটা অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। এটা হচ্ছে আমাদের অবজারভেশন। আমরা যখন প্রোটেক্টিভ সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করতে গেলাম, তখন আমরা অ্যাডোলেসেন্টসদের এই ১ম, এর আগে কোনো কাজ কিন্তু এভাবে হয়নি। আমরা সরাসরি অ্যাডোলেসেন্টসদের নিজেদের ন্যারেটিভটা নিয়েছি যে ওরা কিভাবে দেখছে, ওরা কি ভাবছে। তো অ্যাডোলেসেন্টসদের ভাবনাটা যেটা, সেটা অনেক কমপ্লিকেটেড। এটা কোথাও রেকর্ডও এভাবে আসে নাই। তাদের ভাবনাটা হচ্ছে এরকম যে এখন তাদের নিজেদের মধ্যে ইন-গ্রুপ তৈরি হচ্ছে, গ্রুপিং তৈরি হচ্ছে, বিভিন্ন রকম ভাগ তৈরি হচ্ছে এবং সমস্যা তৈরি হচ্ছে। আগে যাদেরকে ওরা ফ্রেন্ড হিসাবে, পিয়ার গ্রুপ হিসাবে ট্রাস্ট করতে পারতো, এখন সেই ট্রাস্টের জায়গাটাও নাই। ট্রাস্টটা ভেঙে যাচ্ছে। নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কনফ্লিক্ট হচ্ছে। তারা অনেক কিছুতে বাধ্য হচ্ছে, অনেক কিছু করতে বাধ্য হচ্ছে এবং সেখানে গ্যাং ক্রাইসিস আছে। আরো অন্যান্য যে প্রবলেম গুলো আছে এগুলোর সাথে ওদের ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক কোনো না কোনোভাবে জড়াতে হচ্ছে। তো এগুলো একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হিসাবে হয়তো দেখা দিবে আমাদের মেইন ক্যাম্পগুলোতে। আমার যেটা মনে হয়েছে ভাষান্তরে সেই সমস্যাটা হবে না। এভাবে সমস্যাটা হবে না। হবে না এই কারণে, এটা যেহেতু অনেক অর্গানাইজড, অনেক সিস্টেমেটিক, সংখ্যায়ও অনেক কম। এখানে যেহেতু ৮.৫ লাখ ৯ লাখ লোক থাকছে না। সব মিলিয়ে আজকেই তো গতকালকে গেল মাত্র ৬০০ র কাছাকাছি, ৫৮৪ জন বা কতজন। তো যেহেতু এখানে এখনো সংখ্যাটা ম্যানেজেবল, সবগুলো ফ্যাসিলিটিস সেখানে ইন প্লেস, ভালো থাকার ব্যবস্থা হয়েছে, টাওয়ার আছে সবগুলোর এবং সেখানে আমরা মোবাইল ডেটা ইউজ করার সুযোগটা পাবো। যাতায়াতটা একটু চ্যালেঞ্জিং সেটা ঠিক আছে। আমরা যেহেতু রিমোট প্ল্যান করছি, সেই রিমোট প্ল্যানটা এখানে এক্সিকিউট করা নানাভাবেই সম্ভব। মোবাইল ডেটা হয়তো আমাদের একটা বড় ধরনের সেখানে সুবিধা করে দিতে পারে আমাদেরকে, যে আমরা মোবাইল ডেটাটা ইউজ করার সুযোগটা পাবো। এই একটা সুবিধা আছে, থাকার সুবিধাটা আছে। এখন ওখান থেকে একটা সুপার মার্কেটের মতো মার্কেটও হয়ে গেছে। যেটা হচ্ছে বাইরে থেকে অনেকে গিয়ে অবাক হয়ে যায় যে এই বিষয়টা যে এখানে আছে, অনেকে ভাবতেই পারেনি আগে। আগে হয়তো ভেবেছিল যে ভাসানচর ওটা কেমন হবে? লোকজনদেরকে বোধহয় বিভিন্ন ধরনের বস্তির মতো কিছু জায়গার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হবে। যেরকমটা আমরা আগে বিভিন্ন সিনেমায়-টিনেমায় দেখেছি, যে চর দখল করা হয়, চরে কিছু লোকজন সেটেলমেন্ট করে। বিষয়টা একেবারেই সেরকম না। অত্যন্ত মডার্ন এবং ওয়েল প্ল্যান্ড যেহেতু ওখানে আছে, সংখ্যায় কম। সব মিলিয়ে আমাদের কাছে মনে হয়েছে এটা যথেষ্ট ম্যানেজেবল হবে এবং এর 50-50 আমাদের হয়তো করতে হবে যেটা, সেটা হচ্ছে যেহেতু এই টিনেজ গ্রুপটা অনেক বেশি ভালনারেবল এবং অনেক বেশি শেইকি কম্পেয়ার টু এনি আদার গ্রুপস। আপনার যেমন ছোটদের যেটা আছে তাদের বেলায় আমাদের হয়তো ড্রপ আউটটা কম, তাদের বেলায় আমাদের ওইসব কমপ্লিকেশনটা কম।
তারা ক্লাসে আসার পর চলে যাওয়ার চেষ্টাটা করবে না, যে তাদের একটা ফিয়ান্সে আছে, ফিয়ান্সের সাথে দেখা করতে হবে, কোনো একটা বিষয় আছে। কিন্তু যখন টিনেজার হয়ে যাচ্ছে তাদের ওইসব কমপ্লিকেশন গুলো তৈরি হচ্ছে। সো তাদের যে ইমোশনাল দিকটা সেটা আছে। এইজন্য আমার মনে হয় যে আমাদের যে প্রোগ্রামটা রিমোট লার্নিং এর, এই প্রোগ্রামের মধ্যে কতগুলো বিষয় ইনক্লুড করতে হবে। বার্মিজ ভাষাতে যদি হয়, যেহেতু আমরা বাধ্য ওই ভাষাতেই করতে হবে, তাহলে মেন্টাল হেলথ এর ব্যাপারটা, ওদের অ্যাডোলেসেন্ট মেন্টাল হেলথ যেটা, এটা একটু সিরিয়াসলি আমাদের নিতে হবে। মেন্টাল হেলথ মানে ওই বিষয়টা যে ডিপ্রেশন, ইমোশনাল ডিপেন্ডেন্স কারো উপর, তাড়াতাড়ি বিয়ে করার যে একটা প্রবণতা, বা বিয়ে টিয়ে করে ফেলে হুটহাট করে যেই যন্ত্রণাগুলোতে পড়ে, সেগুলো সম্পর্কে একটা ভালো ধরনের তাদের সেখানে, এই জন্য ইমামদের সেখানে ইনভলভ করতে হবে। যে কোনো প্রোগ্রামে ইমামদের ইনভলভ করা ছাড়া কোনো উপায় নাই। মাঝিরা তো আছেন, মাঝিদেরকে ইনভলভ করতে হবে, কিন্তু মাঝিদের নানা ধরনের আবার ওরিয়েন্টেশন থাকে এবং কানেকশনও থাকে। তারা সবার সাথেই যেহেতু তাল মিলিয়ে চলেন, সব জায়গাতেই যান, অনেক বেশি পলিটিসাইজড এবং তাদের চিন্তাভাবনার মধ্যে যথেষ্ট কমপ্লিকেশন আছে। তার চেয়ে মাদ্রাসার যারা আছেন টিচার এবং মসজিদ রিলেটেড যারা রিলিজিয়াস লিডার্স, তাদের যেহেতু ইনফ্লুয়েন্সটা অনেক বেশি, এদেরকে হয়তো আমাদের এই প্রোগ্রামে ইনভলভ করতে হবে। এইজন্য আমার মনে হচ্ছিল যে আমরা 3 টিয়ারে এই কাজটা করতে হবে। 3 টিয়ারে কাজটা করতে হবে, এইজন্য আপনারা খুব ভালো একটা প্রসঙ্গ এখানে পয়েন্ট আউট করেছেন যেটা, সেটা হচ্ছে ওখানে কারা শিখাবে? ট্রেনার কারা হবে? ট্রেনার তো আমরা পাচ্ছি না। যারা ওখানে রোহিঙ্গাদের মধ্য থেকে আছে, তাদের ভাষা জ্ঞানটা হচ্ছে একেবারেই কলোকিয়াল, আপনারা যেটা বললেন আমাদের আঞ্চলিক ভাষার মতো। একেবারেই লোকভাষা। যে ভাষাটাকে আমরা ফরমাল ভাষা ধরতে পারব না। এবং তারা কিন্তু বার্মিজ ভাষা খুব ভালো বুঝেও না। তো এইটা একটা হচ্ছে, একটা টিয়ারে যেটা হতে হবে সেটা হচ্ছে যে গভর্নমেন্টের সাথে একটু লবি করা লাগবে আমাদেরকে। গভর্নমেন্টের সাথে গভর্নমেন্টের একটা উইং থাকতে হবে যে দেখো, তোমরা বলছো যে ওদেরকে আমরা বার্মিজ ভাষা দিব, কিন্তু বার্মিজ এক্সপার্ট আসলে এখানে কেউ নাই। যারা আছে এরা একেবারেই বেসিক লেভেলের বার্মিজটা জানে, আর কিছু না। যে ভাষাটা আছে সেটাও ঠিকমতো জানে না। যেহেতু তাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা ছিল এরকম, ওদের তো পড়াশোনার সুযোগই ছিল না। তাই না? কালার বলে ওদেরকে পেছনে সরিয়ে রাখা হতো, স্কুলে যেতে দেয়া হতো না। এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডের কথা। সো তাদের নাম ছিল কালার। কালার তো একেবারেই রেসিস্ট একটা টার্ম। তুমি বাইরে থাকবা। তুমি এই পড়াশোনার সিস্টেমের পার্ট না। সো 1982 থেকে যখন এই অবস্থাটা চলে এসছে তাদের প্রতি, তারা কিভাবে সেখানকার ভাষা এবং কারিকুলামের সাথে হবে? গভর্নমেন্টকে এইটার জন্য আমাদের একটা পোরশন থাকতে হবে যেটা হচ্ছে অ্যাডভোকেসি এবং নেটওয়ার্কিং। আরেকটা উইং আমাদের টিয়ার যেটা থাকতে হবে, সেই অ্যাডভোকেসি এন্ড নেটওয়ার্কিং এর মধ্যে জায়গাটা হবে এরকম যে আমাদের ওখানে রিসোর্স পারসনস যারা হবেন, যারা এডুকেশনটা দিবেন, তাদেরকে গভর্নমেন্ট সাপ্লাই দিক। যেহেতু তারা চাচ্ছেন যে এরা চলে যাবে। আপনারা আনেন, দরকার হয় মিয়ানমার থেকে আনেন লোকজন, ২-৪ জনকে ভাড়া করে আনেন যারা এখানে পড়াবে। এরকম তো অনেকেই এক্সপার্ট আছে। ঠিক আছে, আপনারা যদি না পারেন গভর্নমেন্টের সাথে, ইউনিসেফ এর সাথে, UNHCR এর সাথে জয়েন্ট প্রজেক্ট তৈরি করেন। প্রজেক্ট তৈরি করা তো কোনো বিষয় না। তাদের তো টাকা পয়সার অভাব নেই, মিলিয়ন ডলার আছে। আপনারা UNHCR কনভিন্স করেন যে মিয়ানমার থেকে ৩ জন এক্সপার্ট নিয়ে আসেন যারা এই কাজটা করবে এখানে। ভালো হেফটি অ্যামাউন্ট বেতন দেন তাদেরকে। কারণ হচ্ছে হাফ হার্টেড যদি আমরা কোনো কিছু করি, ওরা না শিখবে বার্মিজ, না শিখবে ইংরেজি, না শিখবে বাংলা। আমরা ওই ব্যাপারটা চিন্তা করছি। চিন্তা করছি এইজন্য আমাদের ক্রিকেট টার্গেট যেটা, সেটা হচ্ছে আমরা কোয়ালিটির বেলায় কম্প্রোমাইজ করব না। কোয়ালিটি কন্ট্রোলটা হচ্ছে আমাদের অন্যতম একটা। আবার আমরা যাদের কাছ থেকে ফান্ডিং বা চ্যারিটি যেটাই হোক, আমরা যেটা জেনারেট করব, তার একটা অ্যাকাউন্টেবিলিটির জায়গা আছে। আমাদের সেখানে অ্যাকাউন্টেবল থাকতে হবে তাদের কাছে। আমাদের হিসাবটা দিতে হবে কোথায় কিভাবে এটা খরচ হয়েছে। আমরা যখন আউটকামে গিয়ে দেখাবো যে আসলে কিছুই হয় নাই। তারা যেই ভাষাটা জানতো সেই ভাষাই জানে। এখন হয়তো ২ ১ টা ৩ টা ৪ টা বেশি ল্যাঙ্গুয়েজ বেশি জানে, ২-৩ টা অবজেক্ট বেশি চেনে। আমরা চেনালাম। এটা তো আসলে ঠিক অবজেক্টিভলি ভেরিফায়েবল ইন্ডিকেটর হলো না। আমরা OVI যেটা বলি, সেটা হলো না এবং আমরা অবজেক্টিভ কিছু অ্যাচিভও করতে পারলাম না। তো এইসব পন্ডশ্রম করার চেয়ে ওখানে এমনিতেই আমাদের মনে হয়েছে যে কক্সবাজারে অনেকেই মনে করেন, এবং আমাদের এমনকি অ্যাডোলেসেন্ট যারা আছে ওদের সাথে আমরা কথা বলার সময় ওরা বলল যে মানে এটা একটা রিসার্চ ইনফেস্টেড এবং ইন্টারভেনশন ইনফেস্টেড একটা এরিয়া হয়ে গেছে কক্সবাজার। ওদেরকে কোনো একটা প্রশ্ন করার আগে ওরা বলে দিতে পারে যে ২য় প্রশ্ন কোনটা আসবে, ৩য় প্রশ্ন কোনটা আসবে। যে প্রশ্ন করার আগেই ওরা উত্তর বলা শুরু করে। কারণ এত এনজিও, এত রিসার্চ অর্গানাইজেশন এত বেশি ওদের কাজ করছে, প্রায় সবার কোশ্চেনের এবং চেকলিস্টের সাথে মিলে যাচ্ছে এবং ওরা এই করতে ওদের মুখস্থ হয়ে গেছে। আমরা যখন ১ম প্রশ্নটা করতে যাই, ওরা বলে যে এই উত্তর শেষ হওয়ার আগেই, প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগেই, ২য় প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগেই উত্তরটা ওরা দিয়ে দিচ্ছে। মুখস্থ যেন একেবারেই। তো এইরকম একটা যখন সিচুয়েশন আছে, এখান থেকে একটা বড় ধরনের আপনার প্যারাডাইম শিফট আমাদের দরকার হবে। সেই একই ফ্রেমওয়ার্ক এর মধ্যে কাজ করে পারা যাবে না। তো আমরা যেটা বলছি যে যেটা আমাদের ধারণা সেটা হচ্ছে একটা স্ট্রং উইং লাগবে
যেটা হচ্ছে অ্যাডভোকেসি উইং, এটা গভর্নমেন্টের সাথে এবং নেটওয়ার্কিং এর জন্য এটা দরকার হবে। এখানে 3 টিয়ারে কাজ না করলে হবে না। আমরা 33.3% ভাগ ভাগ করে নিলাম, 3টা সমান গুরুত্ব থাকলো। অন্তত সময়ে আমরা ফেজে ভাগ করে নিতে পারি, যে প্রথম 6 মাস আমরা অথবা প্রথম 1 বছর আমাদের এই প্রজেক্টগুলো, আমার মনে হয় না 1 বছরের মধ্যে আমরা কিছু অ্যাচিভ করতে পারবো, 2-3 বছর লেগে যাবে আলটিমেটলি। তাও আমরা 6 মাসের একটা প্ল্যান করতে পারি, যে প্রথম 6 মাস আমরা সিরিয়াসলি অ্যাডভোকেসির দিকে যাই গভর্নমেন্টের সাথে, এবং তাদেরকে বলি তোমরা ইউএনএইচসিআর কে কনভিন্স করো, ফান্ডিং তারা তৈরি করুক, এবং বাইরে থেকে দরকার যেহেতু বাইরে থেকে নিয়ে আসুক। ভাষাঞ্চরে আমরা এক্সপেরিমেন্টটা করলাম, পাইলটিংটা হলো, সেখান থেকে আমাদের যে এক্সপিরিয়েন্সটা গ্যাদার হলো, আমাদের লেসন্স লার্ন যেটা আমরা পরবর্তীতে আমরা রিপোর্টটা করতে পারবো, সেটার ভিত্তিতে আমরা পরবর্তীতে এটা মডিফিকেশন কোন জায়গায় দরকার, কোন জায়গাগুলো ঠিক করতে হবে, কোনটা চেঞ্জ করতে হবে, সেই অগ্রগতির জায়গাগুলোতে যেতে পারবো। এটা সেকেন্ড যেটা, সেটা হচ্ছে ওনারা বলছেন যেটা কনসাইন্টাইজেশন বা অ্যাওয়ারনেস রেইজিং, এই জায়গাটা যেটা একেবারে সফটওয়্যার সার্ভিস যেটা, তো এই সফটওয়্যার সার্ভিসের জায়গাটা সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে ওদেরকে। এখানে একটা বিষয় হচ্ছে ফ্যামিলি প্ল্যানিং, এই কথাটা এখানে এসছে। এটা এই যে রিলিজিয়াস লিডারদেরকে কনভিন্স করানো খুব ডিফিকাল্ট। তারা সেখানে বার্থ কন্ট্রোল অ্যামেনিটিস যেগুলো আছে, বার্থ কন্ট্রোল প্রোডাক্ট যেগুলো আছে, সেগুলো ইউজ করার পক্ষপাতী না, তারা দেন না। তারা যেটা মনে করেন এটা ধর্মবিরোধী, এটা করা যাবে না। এমনকি এই যে আপনার প্রেগন্যান্সির রেটটা খুব হাই হওয়ার পরেও অ্যাডোলেসেন্টসরা কিন্তু, অ্যাডোলেসেন্টস টিনেজ মাদার যারা অথবা টিনেজ এক্সপেক্ট্যান্ট যারা, তারা কিন্তু অনেকেই বেশ সতর্ক। তারা চায় যে তাদের কোনো ধরনের ডিজিজ না হোক, কনসাইন্টাইজেশন প্রোগ্রামগুলোর বদলতেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক, তাদের মোটামুটি রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ নিয়ে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা বেটার, খারাপ না। এটা আমাদের অবজারভেশন। তারা জানে যে এই সময় রিপ্রোডাক্টিভ হেলথটা এইভাবে ম্যানেজ করতে হয়, মেনস্ট্রুয়াল পিরিয়ডটা এইভাবে ম্যানেজ করতে হয়, এবং অনেক বাচ্চা-কাচ্চা নেয়া রিস্কি, এইচআইভি এইডস এর ধারণাও আছে। কিন্তু ওরা কি করবে? ওদের জেনে তো কোনো লাভ নাই। প্রোগ্রাম তো ওদের নিয়ে। এই প্রোগ্রামটা যদি আসলে যারা ইনফ্লুয়েন্সার সেখানে, মানে আমরা যেটাকে বলছি আপনার সেই রিলিজিয়াস লিডার্স যারা আছেন, তাদেরকে যদি ইনফ্লুয়েন্স না করানো যায় তাহলে ডিফিকাল্ট। তো এটা গভর্নমেন্টেরও কথা যে আসলে ওদের মধ্যে এখানে ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর, স্পেশালি কন্ট্রাসেপশন এর বিষয়টা, ফ্যামিলি প্ল্যানিং বলতে তারা যেটা বোঝাচ্ছেন কন্ট্রাসেপশন বোঝাচ্ছেন। ফ্যামিলি প্ল্যানিং তো অনেক বড় একটা টার্ম, কারণ এখানে ফ্যামিলির কোনো স্পেসিফিক কোনো বেস তো নাই। কেউ চাচা চাচির সাথে এসছে, কেউ এলাকার, যখন ওই সময় এসছে বাবা মা দুজনই মারা গেছে, কোনো একজন এলাকার চাচা বা প্রতিবেশী আছে তার সাথেই এখানে আছে। একটু বড় হওয়ার পরে হয়তো সেই বাবা মা বলছে যে ঠিক আছে তোমার রাস্তা তুমি দেখো, এখন তো খানিকটা বড় হয়েছে, দেখতে পারো। সো দে আর বিকামিং অন দেয়ার ওন, নানা ধরনের বিষয় আছে সেখানে। ওইভাবে আমরা হাউসহোল্ড পাচ্ছি না, হাউসহোল্ডও আমরা সেখানে পাচ্ছি না। তো যেহেতু আমরা সেখানে হাউসহোল্ড পাচ্ছি না, কিন্তু কন্ট্রোল গ্রুপ যেহেতু আছে, একটা জায়গা যেহেতু আছে, ওখানে সেটআপ গুলো আছে, মাইন্ডসেট চেঞ্জ করানো সম্ভব। এখানে আপনার আমাদের যে ক্যাম্পগুলো আছে, ক্যাম্পগুলোর চাইতে ভাষাঞ্চরে আমার মনে হয় যে ইট উইল ওয়ার্ক ওয়ে বেটার, যদি আমরা খুব একেবারে কনসার্টেড ওয়েতে যেতে পারি। তো আপনারা যারা আছেন উপসামের, আপনাদের সাথেই হয়তো আমরা আমাদের প্ল্যানিংটা তৈরি করব, যেভাবেই হোক। ব্র্যাক সেখানে চলে গেছে অলরেডি, ব্র্যাক অনেকগুলো প্রোগ্রাম নিয়ে চলে গেছে, এবং ব্র্যাকের এডুকেশন প্রোগ্রামটাও সেখানে থাকবে, এবং ব্র্যাকও এনজিওদের অ্যাডোলেসেন্টসদের দিকে নজর দেওয়ার চেষ্টা করছে, সেই চাইল্ড ফ্রেন্ডলি সেন্টারের কনসেপ্টের বাইরে চলে আসার চিন্তা ভাবনা করছে এই জন্য, যাতে একটা অল্টারনেটিভ লিডারশিপ তৈরি হয় ওদের মধ্য থেকে অন্তত 10 জন টিচার। এই হচ্ছে আমার ফ্রেমওয়ার্ক। মূলত আমি যেভাবে চিন্তা করে দেখলাম যে হয়তো 3 টিয়ারে ভাগ করে নিতে হতে পারে। সেকেন্ড যেটা, আমাদের এক্সপেক্টেড আউটকামটা কি হবে, এটা হচ্ছে বড় কথা। আমরা এখানে যেটা বলছি, আমরা বলছি যে আমরা একটা যে অ্যাপ্রোচে কাজ করছি এখন, সেটা হচ্ছে আপনার এইটা হচ্ছে প্রোগ্রেসিভ এডুকেশন এনহ্যান্সমেন্ট। ধারণাটা এরকম সিম্পল। ওদের মধ্য থেকে আমরা টিচার তৈরি করব। বাইরে থেকে ধরেন প্রথমে ইউএনএইচসিআর এর থ্রুতে হোক বা অন্য এনজিওর মাধ্যমেই হোক, ফরেন ফান্ডিং এর মাধ্যমেই হোক, যদি এক্সপার্ট কিছু আনা যায়, তারা যদি শেখে, এখানে শিক্ষক তৈরি করাও একটা এক্সপেক্টেড আউটকামের অংশ। কারণ ওদেরকে অত পয়সা দিয়ে তো অত বছরের পর বছর রাখা যাবে না। সো অল্টারনেটিভ টিচার তৈরি করা ওখানকার, এবং সেটাও ভাষান্তরেই সম্ভব। সেখানে হয়তো আমরা এক্সপেরিমেন্ট করলাম যে প্রথম বছরে আমরা 5 জন টিচার তৈরি করব, এবং রিরোলিং বেসিসে এটা আপনার পাসিং অন সিস্টেম আমরা বলেছি, আমরা এটা অলরেডি এপ্লাই করতে যাচ্ছি এখন আরেকটাতে।
সেটা হচ্ছে আমাদের গ্লোবাল গ্র্যান্টস যেটা রোটারি যেটা দিয়েছে, আমরা কিন্তু পাসিং অন সিস্টেমে করতে যাচ্ছি। আমাদের প্রজেক্ট তো ফেজ আউট হয়ে যাবে, এটা সাস্টেনেবিলিটিটা কি, যাতে করে আমরা এখন হয়তো 30 জন বা 50 জন অ্যাডোলেসেন্টকে আমরা ট্রেন আপ করলাম, এরা আবার প্রত্যেকে এক একজন 3 জন করে করবে বা একজন করেই করলো। তো সেই একজন যে হলো সে আবার আরেকজনকে করলো। সো ইট উইল কিপ পাসিং অন স্ট্র্যাটেজিতে এইভাবে করে ওদের মধ্য থেকে কিছু কোয়ালিটি কন্ট্রোলের ব্যাপারটা আসবে পরে। আমরা সেটা তাদেরকে হয়তো ঠিকঠাক করে দেওয়া যাবে যে তোমার এখানে ল্যাপস হচ্ছে। সেটা অন্য প্রজেক্টের থ্রুতে হয়তো করা যাবে। কিন্তু ওদের নিজেদের মধ্য থেকে কিন্তু তৈরি করতে হবে। ইনফরমাল সিস্টেমে হোক আর যাই হোক। আর যে চ্যালেঞ্জটা লাস্ট যেটা সেটা হচ্ছে সার্টিফিকেশন। গভর্নমেন্টের এটাতে প্রচন্ড রকম আপত্তি যে এই ধরনের কোনো কাগজপত্র দেওয়ার কোনো ব্যাপার নাই। ওদের লজিকটা হচ্ছে যদি নাই হয় আমরা কেন উৎসাহিত হব? এটাও সত্য। গভর্নমেন্ট যেটা বলছে এটা সত্য কি মিথ্যা আমাদের এটা বা এটা ঠিক বা বেঠিক বলার আমাদের কোনো সুযোগ নাই। বিকজ দে আর দ্য ডিসিশনস মেকার এবং তারা এটা টপ ডাউন সিস্টেমেই চলছে। আমরা যেটা এনজিওতে বটম আপ অ্যাপ্রোচে কাজ করি বা আমরা ডেভেলপমেন্ট ফিল্ডে যারা বটম আপ অ্যাপ্রোচে কাজ করি যে আমরা পার্টিসিপেশনের কথা বলি, আমরা তাই না? আমরা সবার কথাটা শুনতে চাই। আমরা ওই যে ভয়েস দিতে চাই, যাদের ভয়েসলেস যারা তাদেরকে সাবঅর্ডিনেটদের কথা বলি। ওইসব তারা বুঝতে চেষ্টা করবেন না। এটা আমার বোঝা হয়ে গেছে যে উনারা সেই ব্যুরোক্রেটিক ফ্রেমওয়ার্ক থেকে দেখবেন এটার আউটকাম কনসিকুয়েন্স কি হবে না হবে এগুলোও শুনতে চান না, উনারা বুঝতেও চান না। উনারা মনে করেন যে না ঠিক আছে, উনারা যেটা বুঝতে পারছেন উনারা সেভাবেই যাবেন এবং ওইভাবেই যেতে হবে। ওর বাইরে কেউ যেতে গেলে দে উইল নট রিয়েলি অ্যালাউ দেম। এটা আপনাদের এক্সপেরিয়েন্স আছে, আপনারা আমার চেয়ে ভালো জানবেন। আমার যেটুকু বুঝ আমি এই অল্প কিছুটা সময় ওখানে ঘুরে টুরে আমার যেটা মনে হয়েছে এটা। তো সেক্ষেত্রে তারা যেহেতু এইটা করবেন না, এটা তাদের উপর দায়িত্ব না দিয়ে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের উপর দিতে হবে। ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ইন্টারন্যাশনাল স্কুল সিস্টেমে হোক বা ইন্টারন্যাশনাল বেঞ্চমার্কিং সিস্টেম বলে আমাদের কানাডায় একটা বিষয় আছে। আমরা বাইরে থেকে যারা যায় আইএলটিএস করে যায় না, হয়তো ধরেন আপনার যারা ওখানে রিফিউজি ক্লেইমেন্ট বা যারা পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম ক্লেম করলো তাদের আবার আইএলটিএস কি, এরা তো অনেকেই আছেন অতটা পড়াশোনা জানেন না। তো তাদের সেখানে একটা ইংরেজি শেখানো হয়, শিখে একটা বেঞ্চমার্ক, একটা লেভেল, একটা স্ট্যান্ডার্ডে নিয়ে যাওয়া হয় যে যদি তুমি এরকম 550 বেঞ্চমার্ক লেভেলের মধ্যে বা এইটা স্পিকিং এর মধ্যে 10 এর মধ্যে 7 পাও, এরকম আরকি এই ধরনের। তো এদেরও একটা বেঞ্চমার্ক সিস্টেম কিন্তু আল্টিমেটলি ডেভেলপ করার জন্য বাইরের যেকোনো একটা অর্গানাইজেশনের সাথে আমাদের কাজ করতে হবে। এটা বাইরের লোকজনকে ওরা সার্টিফিকেট চাওয়াটা কিন্তু ওদের জেনুইন চাওয়া এবং এটা সলিড চাওয়া। কেন চাইবে না? সবাই তো। আমি তো ৩ দিনের একটা ট্রেনিং করলো, আমি চাইবো যে আমি ট্রেনিংটা কেন করলাম? এটার রিকগনিশনটা কোথায়? আমি যে করলাম তার রেকর্ডটা কোথায়? রেকর্ড শুড বি দেয়ার। আদারওয়াইজ ইটস নট গোইং টু ওয়ার্ক। তো সেক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো মাথায় রেখেই আমাদের প্ল্যানিংটা করতে হবে, আমার যেটা মনে হয়। তো আপনাদের সাথে উপশমের যারা আছেন আমরা যখন আমাদের প্রজেক্ট প্ল্যানিংটা করব বা প্রজেক্ট প্রপোজালটা লিখব, তখন এই বিষয়গুলো হয়তো আমাদের কনসিডারেশন এ নেওয়া দরকার হবে যে আমরা যাতে কনসার্টেড ওয়েতে শুরুতেই করতে পারি। আরেকটা হচ্ছে আমাদের এটাতে ফ্লেক্সিবিলিটি একটা মোড রাখতে হবে যে আমরা লার্নিং থ্রুস ৬ মাসের বেসিসে আমাদের লেসনস লার্নড আমরা ইভালুয়েশন এবং মনিটরিংটা আমরা হলো, আমরা দেখলাম যে আমরা কি পেলাম, কোথায় কোথায় প্রবলেম আছে, আমরা সর্ট অ্যানালিসিস করে আমাদের স্ট্রেংথ উইকনেসেস এর জায়গাগুলো আমরা রিভিল করলাম, আইডেন্টিফাই করলাম এবং অন দ্য বেসিস অফ দ্যাট উই উইল অ্যাগেইন রিডিজাইন আওয়ার প্রজেক্ট এবং আমরা সেভাবে করে প্রজেক্টটাকে ক্রমশ সামনের দিকে নিয়ে যাব। সো ইট উইল বি এ কাইন্ড অফ আপনার প্রসেস প্ল্যানিং হবে এবং এই প্রসেসটা কন্টিনিউ করতে থাকবে একটা কন্টিনিউয়াল বেসিসে। এটার ক্ষেত্রে প্রবলেম হচ্ছে যেটা, সেটা হচ্ছে গভর্নমেন্টের এখানে ট্রিপল আরসির অন্যান্য জায়গায় যেটা তাদের সাথে একটু কনফ্লিক্ট হয়। তারা চান যে আগেই সবকিছু দিয়ে দেওয়া হোক এবং যেভাবে আমরা দিয়েছি, যেমন রিসার্চ করতে গিয়ে এটা একটা বিরাট প্রবলেম। আমি অ্যানথ্রোপোলজির লোক, আ সমাজবিজ্ঞানের লোক। আমরা সমাজবিজ্ঞানে এখন নতুন এই টেকনিকটা যেমন অ্যাপ্রিশিয়েটিভ ইনকোয়ারি দিয়ে আমি কাজ করলাম। অ্যাপ্রিশিয়েটিভ ইনকোয়ারি মেথডটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস চেঞ্জ। এমনকি আমাদের যে স্যাম্পল সাইজ এটারও কোনো ফিক্সড সাইজ নাই। আমি হয়তো ৫০ জন নিয়ে চেষ্টা করলাম। স্নো বলিং সিস্টেম আমরা বলি। তো ৫০ জন করতে গিয়ে দেখলাম যে এটা খুব দুর্বল ইনফরম্যান্ট। এদের দিয়ে আমাদের কাজ হচ্ছে না, ইনফরমেশন ভালো আসছে না। তাদের মধ্যে একজন বলল যে ওখানে একজন আছে যে খুব ভালো রিসোর্স পারসন, ভালো ইনফরমেশন, আমরা তার কাছে যাচ্ছি। স্নো বলিং সিস্টেমে আমরা এবং আমাদের ৫০ জনের জায়গায় হয়তো ২০০ জন হয়ে যাচ্ছে আমাদের স্যাম্পল সাইজ। এটা পরে গিয়ে আমরা ডিটারমাইন করতে পারছি যে আমরা কি পেলাম। একদম আগে থেকে কিন্তু গভর্নমেন্ট চাচ্ছেন যে তাদেরকে আগে আমাদের রিসার্চ প্ল্যান দিয়ে দেই। আমাদের কোয়েশ্চেনিয়ার দিয়ে দেই। তারা এটা খুব চান এবং তারা এটা ধরে টিক চিহ্ন দেন। এটা করা যাবে, এইভাবে করা যাবে না, এটা করা যাবে না। এটা নিয়ে এবার আমরা আমি খুব শক্ত ভাষায়, ভীষণ শক্ত ভাষায় আসলে বড় ধরনের একটা ডিবেট তৈরি করেছি আমি ওখানে এই ওয়ার্কশপে। আমি এগুলো সবগুলোর প্রতিবাদ করে এলাম এই ৪-৫ দিন আগে ১২ তারিখে এবং আমি বললাম যে এভাবে করে তো হয় না। আপনাদের
একটু দেখতে হবে যে আসলে কিভাবে রিসার্চটা এখন রোল করছে, এবং আমরা লার্নিং এখনকার যে সিস্টেমটা এটা সম্পূর্ণ চেঞ্জ হয়ে গেছে। আপনাদেরকে চেঞ্জ করতে হবে। আপনারা আমি একটা দিলাম একটা কোয়েশ্চেনের, আপনি ব্যাস অ্যাপ্রুভ করে দিলেন যে আমরা এই কাজটা করতে পারি। তারপর আবার এই কোয়েশ্চেনের পুরো চেঞ্জ হয়ে গেল ১ মাস পর ২ মাস পর। আমি কি আবার আপনাকে দিতে যাব? দিতে গেলে আবার কতটা সময় নষ্ট। আপনি বলবেন যে এই কাজে ব্যস্ত, উনি ওই সিআইসি ব্যস্ত, উনি দেখবেন, দেখবেন এইসব ব্যুরোক্রেসির পেছনে আরো ২ মাস সময় নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা তো প্রজেক্ট করি একদম টাইম সেনসিটিভ কাজ সেগুলো। ১ বছরের মধ্যে আমাকে প্রজেক্ট নামাতে হবে, রিপোর্ট দিতে হবে, অ্যাকাউন্টেবিলিটি রিপোর্টও সাবমিট করতে হবে, বাজেট সাবমিট করতে, কোথায় কি খরচ করলাম না করলাম। আমাদের এইসব বাইন্ডিংস গুলো আছে। এটা তো আপনাদের বুঝতে হবে। আপনাদের কাছ থেকে একটা পারমিশন নিতে গিয়ে আমাদের লেগে যাবে ৫-৬ মাস। তারপরে সেটা তো সম্ভব না। এইসব ফ্লেক্সিবিলিটি জায়গাগুলো বুঝতে হবে। তো ট্রিপল আর্টস এর যিনি রিজওয়ান হায়াত সাহেব, উনি এগুলো সব পজিটিভলি নিলেন এবং লিখে-টিখে রাখলেন। বললেন যে, "না, এটা আপনারা ভালো প্রসঙ্গ বলেছেন। আমরা নিজেরা এখন এগুলো খুব ভালোমতো চিন্তা-ভাবনা করে দেখব।" সো আশা করছি যে উনার সাথে হয়তো আমরা আমাদের যে প্রজেক্টটার এইবারের আমরা এটা তৈরি করি, উনাকে হয়তো আমরা কনভিন্স করতে পারবো। উনার সাথে হয়তো আমরা বসতে পারবো। এবং আমাদের প্ল্যান হচ্ছে, আমি কাউসার ভাইকে স্পেসিফিক্যালি একটু রিকোয়েস্ট করব যে উনাকে যদি আমরা ওয়েবিনারে নিয়ে আসতে পারি, এবং আমরা আরেকটু স্পেসিফিকলি একান্তভাবে ৩-৪ জনের মধ্যে, ওখানে তো একটা বিশাল বাজারের মধ্যে আমরা ৫০-৫৫ জন মানুষের মধ্যে বলে গেলাম। তারা শুনলেন সবাই, ঠিক আছে। উনিও এটা নোট ডাউন করলেন এবং পজিটিভলি নিয়েছেন মনে হলো, বললেন তো পজিটিভলি নিয়েছেন উনি। তো আপনি একটা ওয়েবিনার নিয়ে আসেন উনাকে, এবং আমরা তখন উনাকে বুঝিয়ে বলি যে আসলে আমরা এভাবে করতে আপনার পরামর্শ চাচ্ছি। আপনি যেভাবে পরামর্শ দিবেন আমরা সেভাবেই করব। কিন্তু আমাদের প্ল্যান, আমাদের আইডিয়া হচ্ছে এরকম। তো এই পর্যন্তই। আমি অনেক কথাই বলে ফেললাম থ্যাংক ইউ। বোধহয়। আপনারা যত কথা বলেন ১০টা বেজে গেছে। আমাদের ১ ঘন্টা হয়ে গেছে পুরো। বাট I think it will work very well if we are serious. থ্যাংক ইউ। এটা আমরা মনে হয় যে এটা রোল করানোটা খুব ইজি হবে আমাদের জন্য। থ্যাংক Thank ইউ। you very much. Thank you very much, Dr. Hilal. And as he must have understood, Dr. Hilal is a leading expert in this area, and is not only theoretically, he's working in this on the ground for last time in nearly 2 years. Thank you so much for your insights, Dr. Hilal. What we do at the end, typically in a webinar setup, we go back to the presenters again and to listen to their last words. So in this particular segment, since we are nearing 1 hour mark, I would request the panelists to be brief and just share their ideas on remote learning, what the project concept, and some of the issues that we have mutually identified today. So I'll go back to Colonel Jaglul first, the president of UPSAM. Sir, go ahead. I don't want to prolong the conversation. I want to be with Hilal Muhyiddin sir, that as he said, that there must be some arrangement for certification or recognition of the education. Otherwise, it will not bring any utility for them. Maybe if we say that education will enlighten them, that is there. But in practical ground, there has to be some tangible impact that learning this thing, I get these opportunities, and that's how I'll be benefited. That is my point. Thank you. There must be some arrangement, maybe through UN or through international organization or NGOs or something like that. Thank you very much. I think that's a very valid point Colonel Jaglul has brought, because we need to motivate them. Motivation is one of the biggest factors. Thank you very much. Mr. Binu, আপনি আপনার শেষ কথাটুকু বলেন. Thank you. ধন্যবাদ স্যার। আজকে আসলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এই প্রোগ্রামে আমি আসতে পারছি। বিশেষ করে আমি ডক্টর হেলাল মুহিউদ্দিন স্যারের কথাগুলো শুনছিলাম। উনি একদম যে বিষয়গুলো আসলে এখানে ক্যাম্প হয় আর কি, সেই বিষয়গুলো উনি তুলে ধরেছেন। আসলে আমি শেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাকে এই ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ. Ladies and gentlemen, let's move to Mr. Hasan Kamrul. Sir, what do you think about the future of the project? And I understand we have discussed some of the barriers and challenges. So please go ahead. Floor is yours, sir. অনেক ধন্যবাদ আবার সবাইকে। আমি মহিউদ্দিন স্যারের কথাগুলো শুনছিলাম। উনি কয়েকদিন আগেই ব্র্যাকের সাথে ঘুরে আসছেন। আসলে স্যার, আপনি যেভাবে দেখেছেন
এই দেখার ক্ষমতাই অনেকের নাই স্যার। এটা আমার কাছে, আমি আমার গত এই 1 বছর ধরে ভাষাঞ্চলে আসা যাওয়া থেকে যেটা আমি দেখেছি, যে এইভাবে আপনি যেভাবে বিষয়টাকে ডিটেইল করলেন এবং যেভাবে এটাকে কি বলবো, এটা পোস্টমর্টেম করলেন, এইভাবে আমার মনে হয় না যে মানে সবগুলো অর্গানাইজেশন এভাবে চিন্তা করেছে। কিন্তু চিন্তাটা স্যার আপনার মতো করেই করা উচিত। আমি স্যার আপনার সাথে একমত যে আমাদের CRRIC স্যারকে যদি আমরা আরেকটা ওয়েবিনারের সাথে নিয়ে আসতে পারি, ওনাকে যদি আমরা আমাদের বিষয়গুলো বুঝাতে পারি, তাহলে যে প্রবলেমগুলো, বিশেষ করে যে জগলুল স্যার যেটা বলছিলেন যে সার্টিফিকেশনের যে বিষয়টা, যে আমরা তাকে শিখাচ্ছি কিন্তু তাকে আমরা কোনো সার্টিফিকেট দিচ্ছি না, তো তার এই শিক্ষাটার ভ্যালু কোথায়, মূল্যটা কোথায়? তো এই জায়গাগুলো সম্ভবত সমাধানের একটা রাস্তা আমরা খুঁজে পাবো। তো আমারও মনে হয় স্যার যে CRRIC লেভেলে অন্তত CRRIC স্যারের সাথে যদি আমরা একবার বসার সুযোগ করতে পারি তো ভালো হয়। ধন্যবাদ স্যার। Thank you very much, Mr. Hasan. Ladies and gentlemen, we are just at the end of our session. I always try to summarize one of the difficult tasks that as a moderator I often perform. Today, I just would like to recall some of the insights that we have received from 4 of the practitioners, I would say, those who work on the ground. First up, I think the one of the barriers of rolling out educational contents in the camps, especially for Rohingyas, I think the cultural aspects. Within these cultural aspects, all the participants today mentioned some of the key elements. Number one is conscientization of the faith leaders, their legitimacy within the groups, and so on and so forth. Second, I think item that the presenters today I candidly spoke and shared with us is the coordination between the top level instructions and the bottom up activities. We do understand the government of Bangladesh's instructions and constraints, and although I am not on the ground, you are the main observers of the impacts of such restrictions. But as a government, it has its own plan, own ideas, and we all realize that at the end of the day, the government of Bangladesh definitely wants them to be repatriated, and the sooner the better. So we are going to comply with government's instructions, especially the LCF that is in place. Nonetheless, Dr. Halal Muhyiddin's insight is very valuable, that there should be some lobbying in the educational sector to convince them to ease up some of the things based on the reality. As he rightly pointed out, what is the outcome? Outcome driven activities is very important, especially for the adolescent group that we are targeting. And third but not the least, if I have heard correctly, that we do have some infrastructures in Bhasanchar already, and which we were very much skeptic. I think a year ago when we first hatched with the idea that how would he deliver this program there, because only I was told that the nearest microwave station is in Kutubdia. My point is, since there are cellular towers, we need to explore how we would like to deliver the contents. So thank you once again, panelists, for your participation, energy, and your thoughts. And before I leave today the session, I would like to also kind of emphasize the necessity of education that Conflict and Resilience Research Institute passionately pursues. You have heard we are closing one pilot project in Cox's area. One is going to be launched very soon under the leadership of Dr. Hilal, supported by Rotary Global Grant. And Winnipeg Rotary Club is the international partner and the main initiator of this project. And we thank very much Rotary Club of Winnipeg to lead this project, one of a kind in the world. Rotary is not in Bangladesh, especially in the camps with other projects. So educational projects is the, I would say, signature activities of Rotary Club of Winnipeg in Bangladesh. And I would like also to share with you that the concept of remote learning basically comes out of the philosophies and the theories laid out in emergency education system. It's a global platform. They are known as, in short, INEE, Network of Emergency Educators. So if you go and visit their websites, you will find the
ideas and some of the barriers that our participants mentioned, how to overcome those. And particularly, I have published a chapter with IGI Global Book last year, where I mentioned the nature and dynamics of education in emergencies, like the one we are talking about today. So these are different type. It's not basic literacy only. It goes beyond that. You have heard the participants, they spoke about women's particular problem in terms of number of sectors and how the interface between young boys and girls happen in the refugee camp. So these are one of the things that we would like to see in this project. And the fundamental aspect of remote learning that we share today with you folks is that we think that bridging these places, isolated places, with the outer world is important. I understand the risk involved here. Some of you might be skeptical, but our idea is, if we can provide instructors, there are many in Canada, those who are very much interested in volunteering and recording lectures. So that is our initial goal. We don't intend to directly deliver content right from here. Rather, we would adapt, and as you have heard Dr. Hilal Mohiuddin, will innovate. Whatever resources we have, whatever the restrictions government imposes, will abide by those. But still, the fundamental aspect of this project is to connect them with the outer world. And this is what we dream, and with the help of yours, definitely we are going to achieve that. On the final note, we are launching a fundraising campaign for this pilot project. So ladies and gentlemen, I will reach out to you through our social media posts, and in the season of Christmas, we would be requesting you to open your heart and open your wallet, so that some of the children can be educated through your generous donation. Our campaign newsletter would be coming out this evening, and please donate so that we can at least run this project as we have planned. So that's all from my side. Conflict and Resilience Research Institute once again wishes to thank all of you, those who have participated here, and all the way from Bangladesh. Is almost approaching midnight, so our apology for keeping you awake. So take care, and wherever you are, stay well and stay safe. Bye bye from Winnipeg.